سلام کی طرف بلاتا ہے. یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جنت میں کون جائے گا. ایک نام جنت کا مقام امین ہے، ایک نام جنت النعیم ہے، ایک نام مقعد صدق ہے. اور اس طریقے سے قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے نام جنت کے آئے ہیں. ایک نام دار المقام ہے، ایک نام دار الخلد ہے. الذی احلنا دار المقامت من فضلہ. اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کر دے گا تو وہ لوگ جنت میں جانے کے بعد میں کہیں گے اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے. الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے اس جنت کے اندر ہمیں پہنچا دیا. تو جنت کا ایک نام دار المقامہ بھی ہے. تو جنت کے بہت سارے نام. کون جائے گا جنت میں یہ کلیئر ہو گیا. اب یہاں ایک سوال ہے، اس کو حل کر لیتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. کس نے دیکھا ہے؟ کون آیا ہے؟ کس نے بتایا ہے کہ جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے؟ جو گیا وہ چلا گیا. اس لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، بلکہ انسان دنیا کے اندر اگر مزے سے زندگی گزار رہا ہے تو یہی اس کی جنت ہے، اور اگر پریشانیوں کی زندگی گزار رہا ہے تو یہی اس کی جہنم ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں، سب کی یہاں جنت اور جہنم کا تصور پایا جاتا ہے. یہاں تک کہ غیر مسلموں کے اندر بھی سورگ اور نرک پایا جاتا ہے. سورگ کے معنی جنت اور نرک کے معنی جہنم. تو جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. قرآن کریم اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے؟ جنت جہنم ہے یا صرف یہ خیالی باتیں ہیں؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی گئی اور میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو میں نے 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہی ایک بیری کا پیڑ دیکھا، بیری کا درخت دیکھا. سدرۃ المنتہی 7ویں آسمان پر دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرۃ المنتہی، 7ویں آسمان پر بیری کے پیڑ کو دیکھا. عندہا جنت المأویٰ، اسی کے پاس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا کے تیار کیا ہوا ہے، اسی کے پاس میں جنت کو اللہ نے رکھا ہوا ہے. معلوم یہ ہوا پیارے نبی نے بتایا، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ جنت تن بن کے تیار ہو چکی ہے. اور عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، اللہ کے پاس میں 7ویں آسمان کے پاس میں بیری کے درخت کے پاس میں رکھی ہوئی ہے. جنت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں ابھی رمضان کا مہینہ نکلا، ایک حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اس حدیث کے ذریعے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. اگر جنت نہ ہوتی تو دروازے کس کے کھولے جاتے، اور اگر جہنم نہ ہوتی تو دروازے کس کے بند کیے جاتے؟ یہ حدیث بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار. تو قرآن کی آیت کے ذریعے سے پتہ چلا کہ جنت ہے، اور اس حدیث کے ذریعے سے بھی پتہ چلا کہ جنت ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، پیارے نبی فرماتے ہیں اذا مات احدکم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإنه كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، تو اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو صبح شام جنت کے اندر اس کو، صبح شام قبر کے اندر اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اب جب قیامت قائم ہوگی، تمہارا حساب و کتاب ہو جائے گا تو تمہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. اور اگر وہ آدمی جہنمی ہوتا ہے تو قبر کے اندر صبح شام اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ تمہیں اس کے اندر داخل کیا جائے گا. یہ حدیث بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بنا دیا ہے اور جہنم کو بھی بنا دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنت بن کے تیار ہے. سوال کا جواب میں نے آپ کو دے دیا. 2 حدیثیں سنا دی،
اور قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے میں نے ثابت کر دیا کہ جنت اور جہنم اللہ نے بنا کے تیار کی. اب سوال پھر کیا اگر جنت ہے تو ہے کیسی اور جہنم ہے تو ہے کیسی؟ اب آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کیسا بنایا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 بڑے بڑے گیٹ بنائے ہیں، 8 بڑے بڑے دروازے بنائے ہیں. کتنے دروازے ہیں بڑے بڑے؟ کتنے ہیں؟ 8. فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 بڑے بڑے گیٹ بنائے، 8 بڑے بڑے دروازے بنائے. منہا یسمی الریان، اور اسی میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے. لا يدخلہ الا الصائمون، اور اس کے اندر روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا. جنت کے 8 دروازے. آپ کہیں جاتے ہیں جب تو انٹری کہاں سے کرتے ہیں؟ دروازے سے کرتے ہیں نا. اب مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے تو وہ ہے کیسی؟ تو دروازے سے گھسیں گے نا یا دیوار کود کے جائیں گے؟ دیوار کود کے جائیں گے جنت. دروازہ آپ لوگوں کی عادت ہے کیا دیوار کود کے جانے کی؟ دروازے سے ہی تو جاتے ہوں گے نا. ہاں تو دروازے سے چل رہے. تو دروازے کتنے ہیں؟ دروازے 8 ہیں. ٹھیک ہے نا، دروازے 8. پیارے نبی فرماتے ہیں، ایک اور حدیث سنیے صحیح بخاری کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ وضو بناتا ہے اور وضو بنانے کے بعد میں یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اس کے اندر پھر ترمذی کی حدیث بھی جوڑ لیجئے، پھر اس کے بعد میں یہ دعا بھی پڑھ لیتا ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. بخاری کے الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ترمذی کے الفاظ ہیں، اس میں یہ دعا بھی جوڑ لیجئے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. پھر سے بخاری پر آ جائیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے جو آدمی وضو بنانے کے بعد میں اس دعا کو پڑھ لیتا ہے. یہ حدیث بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. صحابہ کرام کا جمگٹا لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کا ذکر چل رہا ہے. پیارے نبی جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا او میرے صحابہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کا نام باب الصدقہ ہے، کسی کا نام باب الریان ہے، کسی کا نام باب الصلاۃ ہے، کسی کا نام کچھ اور ہے، کسی کا نام کچھ اور ہے. آپ نے اس طریقے سے 8 دروازوں کے نام بتائے. پیارے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا کے اندر صدقہ و خیرات کیا ہوگا فرشتے اس کو آواز دیں گے آؤ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. نماز پڑھنے والے کو باب الصلاۃ سے آواز دی جا رہی ہوگی، روزہ رکھنے والوں کو باب الریان سے آواز دی جا رہی ہوگی، الگ الگ دروازوں سے الگ الگ جنتیوں کو آواز دی جا رہی ہوگی. ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے یہ بتا دیجئے کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جا رہی ہوگی؟ پیارے نبی فرماتے کہ ہاں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جا رہی ہوگی. وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو، تمہیں بھی آواز دی جائے گی جنت کے 8 دروازوں سے. مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو. معلوم یہ ہوا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنے دروازے؟ 8. ابھی اندر نہیں جا رہے، ابھی صرف دروازے بتائے جا رہے ہیں آپ کو. جنت ہے کیسی؟ جنت کے 8 دروازے. اب آئیے جنت کا دروازہ کھلے گا کیسے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا انا اول من یقرأ باب الجنہ. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں پہلا آدمی ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک میں پہلا ایسا آدمی ہوں جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا. اور جب میں دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو میں جواب دوں گا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ میرا نام سنے گا اندر سے پھر آواز آئے گی کہ مجھے یہ حکم دیا گیا تھا
کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کے دروازے کو نہ کھولا جائے، آپ کے لیے جنت کے دروازے کو کھولا جاتا ہے۔ انا اول من یقرع باب الجنہ، میں سب سے پہلا آدمی ہوں جنت کے دروازوں کو کھولنے والا، کھٹکھٹانے والا۔ اور پیارے نبی ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے، فرمایا نحن السابقون الاولون، او لوگوں ہم تمام امتوں میں سب سے بعد میں آئے، سب سے آخر میں دنیا کے اندر آئے، لیکن جنت کے اندر سب سے پہلے جائیں گے، یعنی نبی سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور نبی کی یہ امت یعنی ہم لوگ جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے، دروازہ کون کھلوائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ پیارے نبی کی امت کھڑی ہوگی۔ اچھا چلیں اندر، جنت کے اندر داخل ہو جائیں، دیکھیں اندر کا منظر کیا ہے۔ چلیے تھوڑا سا رک جاتے ہیں، ابھی جنت کے دروازے پہ ذرا کھڑے ہو جائیے، تھوڑا رک جاتے ہیں، ابھی اندر بعد میں دیکھیں گے۔ کیوں روک رہا ہوں؟ سن لیجئے، پیارے نبی فرماتے ہیں دنیا کے اندر کوئی 10 سال کی عمر میں مر گیا، کوئی 20 سال کی عمر میں مر گیا، کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی 500 سال کی عمر میں، کوئی 1000 سال کی عمر میں مرا، لیکن اللہ تعالیٰ جب جنت کے اندر لوگوں کو داخل کرے گا تو سب کی عمر برابر ہوگی۔ ابھی روکو، جنت کے دروازے پر ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹو جنت میں گھسا چلا جا رہا ہے، وہ ادھر سے بوڑھا جنت میں گھسا چلا جا رہا ہے، وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا جنت کے اندر داخل ہوا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی جوان جنت کے اندر داخل ہوا جا رہا ہے، کوئی بوڑھا جنت کے اندر چلا جا رہا ہے، جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل من يدخل الجنت، ہر آدمی جو جنت کے اندر داخل ہوگا، علی صورت آدم، اس کی صورت کو آدم علیہ السلام کی صورت پہ بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کیا مطلب ہے؟ فرمایا جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ لمبے تھے، اسی طریقے سے ہر جنتی کو 60 ہاتھ لمبا کیا جائے گا۔ یہ 5 فٹ 5.5 فٹ 6 فٹ کے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، بوڑھا بیٹھا ہے، یہ بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہے، یہ اس میں نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جنتی کو جنت میں داخل کرے گا تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے 60 ہاتھ کا اس کو بنائے گا۔ حضرت آدم کا قد کتنا تھا؟ 60 ہاتھ لمبا تھا۔ علی صورت آدم طولہ 60 ذراعا، 60 ہاتھ لمبا ہر جنتی کو بنا دیا جائے گا۔ اور عمر کتنی ہوگی؟ کوئی بڑھاپے میں مرا، کوئی 10 سال میں مرا، کوئی 50 سال میں مرا، کوئی 100 سال میں مرا، کوئی 500 سال میں مرا ہے، کوئی 1000 سال میں مرا ہے۔ عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا عمرہ 33 سنۃ، ہر جنت میں جانے والے کی عمر کو اللہ 33 سال کی بنا دے گا، یعنی 3 کے اوپر 3، 30 اور 3 33 سال۔ جنتیوں کی عمر کتنی؟ 33 سال۔ لمبائی کتنی سب کی؟ 60 ہاتھ۔ اچھا اب چلے جنت میں؟ نہیں، ابھی اور رکیے، اب کیا رہ گیا؟ فرمایا دنیا کے اندر کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، کسی کی ناک لمبی، کسی کی ناک چپٹی، کسی کا چہرہ سفید، کسی کا چہرہ کالا۔ جہاں جہاں دنیا کے اندر لوگ رہنے والے، اسی کی مٹی کے حساب سے لوگ دنیا کے اندر ہوئے ہیں اور دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ فرمایا وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، اللہ تعالیٰ جنتیوں کے چہرے کو چاند کی طرح بنا دے گا، اتنا خوبصورت بنائے گا کہ چاند کی طرح بنا دے گا۔ اور کیسے چاند کی طرح؟ چاند تو پہلی تاریخ کو بھی دکھتا ہے، چھوٹا سا پتلا سا ہوتا ہے، اور چاند دوسری تاریخ کو بھی دیکھتا ہے، چھوٹا سا پتلا سا ہوتا ہے۔ کون سے چاند کی طرح؟ فرمایا لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا۔ ہر جنتی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو لمبائی سب کی 60 ہاتھ ہو گئی، عمر سب کی 33 سال ہو گئی، چہرے سب کے چاند کی طرح چمکنے لگے۔ دروازہ کھل چکا ہے۔ اب ایک بات جو میں بتانے والا ہوں بہت غور سے سنیے، پیارے نبی فرماتے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جنت کے 8 بڑے بڑے دروازے ہیں جس کے اندر سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ بین المصراعین من مصاریع الجنت کما بین مکہ و حجر و کما بین مکہ و بصرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، وسیق الذین اتقوا ربهم
मुकर्रबहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, जाओ मेरे जन्नती बंदों को लेकर आओ, जन्नतियों को लेकर आओ, जन्नतियों को लेकर आया जाएगा। ये सारे जन्नती आ रहे हैं, कैसे दाखिल होंगे? एक एक करके फरमाया नहीं, ज़ुमरा, गिरोह की शक्ल में दाखिल होंगे, ग्रुप की शक्ल में दाखिल होंगे, जमात की शक्ल में जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। प्यारे नबी फरमाते जन्नत के 8 दरवाजे, अब जन्नतियों को इसके अंदर दाखिल किया जा रहा है। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। और जैसे ये जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, फरिश्ते आवाज लगाएंगे सलामुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, तिबतुम, हमेशा खुश रहो, मजे में रहो, ऐश करो, फदखुलूहा खालिदीन, इसको तो इसके अंदर तुम्हें हमेशा हमेश के लिए रहना है। अब जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल हो रहे हैं, 8 दरवाजे हैं, दरवाजे खुले हुए हैं। सही बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, मेरी उम्मत के लोग जब जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, तो एक एक दरवाजे की जो चौड़ाई होगी, एक एक दरवाजे की जो चौड़ाई, आज हम अपने घरों के अंदर भी दरवाजे बनाते हैं, दरवाजों के बीच में 3 फीट की दूरी रखते हैं, 4 फीट की दूरी रखते हैं, 8 फीट 10 फीट, बड़ा गेट बनाना हो तो 15 फीट का गेट करवा देते हैं, इससे ज्यादा बड़े गेट और क्या आप बनाएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत के जो 8 बड़े बड़े गेट है, उन गेटों के बीच में जो दरवाजे आपस में से खुलते हैं, उन खुलने की एक एक गेट के बीच की जो दूरी होगी, जो गैप होगा, जो दाखिल होने की जगह होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कमा बैना मक्का व हजरा व कमा बैना मक्का व बुसरा, इतनी इतनी दूरी है जिस तरीके से मक्का और हजर के दरमियान की दूरी है, या मक्का और बुसरा के दरमियान की दूरी है, इतनी इतनी दूरी होगी। आप सोचेंगे ये मक्का और हजर के दरमियान की कितनी दूरी है, या मक्का और बुसरा के दरमियान की कितनी दूरी है? मक्का और हजर के दरमियान की जो दूरी है, मक्का और बुसरा के दरमियान की जो दूरी है, वो 1000 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है? 1000 किलोमीटर, यानी एक दरवाजा 1000 किलोमीटर का बड़ा होगा, एक दरवाजा 1000 किलोमीटर का होगा, यानी 8 दरवाजे जन्नत के अंदर अल्लाह ने बनाए हैं, तो ये 8000 किलोमीटर में जन्नत के सिर्फ दरवाजे फैले हुए होंगे। और अल्लाह के नबी फरमाते जब मेरी उम्मत के लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, तो 8000 किलोमीटर के जिसके जब दरवाजों की जिसकी चौड़ाई होगी, जिसका गैप होगा, उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरी उम्मत के लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, तो इतनी तादाद में दाखिल होंगे, इतनी तादाद में जन्नत के अंदर जाएंगे कि एक जन्नती का कंधा दूसरे जन्नती के कंधे से टकरा रहा होगा। कितनी तादाद में जाएंगे? आपको लग रहा है कौन जाएगा? सब तो गुनाह ही कर रहे हैं, सब तो गुनाह में डूबे हुए हैं, कौन जाएगा? प्यारे नबी फरमाते हैं दरवाजों की गैपिंग समझ में आ रही है ना? दरवाजों की दूरी, एक दरवाजा खुलेगा कितना बड़ा होगा? 1000 किलोमीटर, दूसरा 1000 किलोमीटर, तीसरा 1000 किलोमीटर, इस तरीके से एक एक गेट 1000 किलोमीटर का। और प्यारे नबी फरमाते हैं जब मेरी उम्मत के लोग उसके अंदर जाएंगे, तो एक जन्नती का कंधा दूसरे जन्नती के कंधे से टकराएगा। इतनी तादाद में मेरी उम्मत के लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। अब ये जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल हो गए, जन्नत के अंदर पहुंच गए। हमें मालूम है जन्नत के अंदर महल है, जन्नत के अंदर बहुत बड़े बड़े महल हैं, लेकिन वो महल बने किस चीज के हैं? ये भी हदीसों के अंदर आया। प्यारे नबी फरमाते हम जब कोई इमारत बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, कोई इमारत बनाते हैं, तो ईंट लगाते हैं, गारा लगाते हैं, उसके ऊपर एक और ईंट लगाते हैं, फिर गारा लगाते हैं, फिर ईंट लगाते हैं, फिर गारा लगाते हैं। मिट्टी की ईंट होती है, आग में उसको तपाया जाता है, पका लिया जाता है, या पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर पत्थर की दीवार बना दी जाती है। हदीस के अंदर आया जन्नत के अंदर भी महलों की दीवारें होंगी, लेकिन वो किस तरीके की बनी होंगी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लबिनतुम मिन फिज़्ज़तिन व लबिनतुम मिन ज़हबिन, एक ईंट सोने की होगी और उसके ऊपर दूसरी ईंट चांदी की होगी, उसके ऊपर एक और ईंट सोने की होगी और उसके ऊपर एक और ईंट चांदी की होगी। लबिनतुम मिन ज़हबिन व लबिनतुम मिन फिज़्ज़तिन, एक ईंट सोने की, उसके ऊपर एक और ईंट चांदी की रखी जाएगी। कितनी कीमत है सोने की आज? किसी के घर में
1 तोला सोना किसी के घर में 5 ग्राम, किसी के घर में 10 ग्राम, किसी के घर में 2 तोले, किसी के घर में 5 तोले सोना, किसी के घर में 20 तोले सोना। कहां रखता है? छुपा कर, बहुत अंदर, बहुत छुपा कर। क्यों? इसलिए कि बड़ी कीमत है सोने की। कभी कभी तो औरतें इतना अंदर छुपा के रख देती हैं कि आदमी को भी नहीं मिलती, उसके शौहर को भी नहीं मिलती, कहां रखा। और कभी कभी इतना सोना अंदर छुपा के रख दिया कि खुद भूल जाती है कि मैंने रखा क्या है। यह कीमत है सोने की हमारी नजर में। लेकिन अल्लाह ताला जन्नतियों को जो जन्नत अता फरमाएगा, उसकी जो दीवारें होंगी महल की, उसमें 1 ईंट सोने की लगी होगी, 1 ईंट चांदी की लगी होगी। प्यारे नबी फरमाते वल्लबिना तुम मिन दर्रति बैज़ा, और कुछ महल ऐसे होंगे, कुछ दीवारें ऐसी होंगी जिसके अंदर ईंटें लगी होंगी, 1 ईंट सफेद मोती की होगी। वल्लबिना तुम मिन याकूतिही खज़रा, और 1 ईंट हरे मोती की होगी और 1 ईंट लाल मोती की होगी। मालूम यह हुआ कि जन्नत में 2 तरीके के महल हैं। एक महल वो है जिसमें सोने और चांदी की ईंटें लगी हुई हैं, और एक महल वो है जिसके अंदर सफेद मोती की ईंटें लगी हैं, लाल मोती की ईंटें लगी हुई हैं और हरे मोती की ईंटें लगी हैं। 2 तरीके के महल हो गए। हदीस के अंदर आया फिर एक तरीके का महल और होगा जन्नत के अंदर। अल्लाह के नबी वो किस तरीके का होगा? फरमाया पूरा महल 1 मोती का अल्लाह ताला ने बनाया होगा। अल्लाह के नबी वो किसको मिलेगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने मेराज की रात में देखा, मैंने एक बहुत खूबसूरत सफेद मोती का बना हुआ एक महल देखा। पूरा महल सिर्फ 1 मोती का, जिसको तराश तराश के बनाया गया है। आपने देखा होगा, कभी गए होंगे या फोटो में देखा होगा, ताजमहल सफेद कलर का बना है, पूरा सफेद, कितना खूबसूरत लगता है। पूरी दुनिया के लोग उसको देखने के लिए आते हैं। लेकिन वो पूरा सफेद कलर का जरूर है, लेकिन पूरा एक पत्थर का नहीं है, बल्कि पत्थरों के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया, तब इतना खूबसूरत लगता है। और सोचो जिस महल को अल्लाह ताला ने 1 मोती और उसको तराश तराश कर बनाया है, कितना प्यारा वो महल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जब उसको देखा तो मुझे बड़ा प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे दिल के अंदर आया कि मैं इसके अंदर चला जाऊं, इसके अंदर से भी खूबसूरती को देख लूं। बाहर से तो मैंने देख लिया है, अंदर से भी इसको देख लूं। आप लोग घूमने के लिए जाते हैं, किले देखे होंगे, महल देखे होंगे, क्या बाहर से ही घूम के चले आते हैं, अंदर भी जाते हैं? जाहिर सी बात है कि आप अंदर भी जाते होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने सोचा मैं अंदर जाकर देख लेता हूं कि क्या मामला है। प्यारे नबी फरमाते हैं, लेकिन मैंने पूछा लेबर हाजल कसर, ये महल किसका है? किसी ने बताया अल्लाह के नबी ये आपके साहबी हजरत उमर का है। प्यारे नबी फरमाते जब उमर का नाम आया, मस्जिद नबवी है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है, सहाबा इकराम बैठे हुए मस्जिद नबवी में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ये बयान फरमा रहे हैं। आपने फरमाया ओ मेरे सहाबा, जब मैंने ये सुना कि ये महल हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, तो मुझे उमर की गैरत याद आ गई। उमर की गैरत क्या थी? उमर इतने गैरत वाले आदमी थे कि जब पर्दे की आयतें नाजिल भी नहीं हुई थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे, अल्लाह के नबी आप औरतों को हुक्म दे दीजिए कि वो पर्दा किया करें। आप अंदाजा करो, जो आदमी पर्दे की आयतें नाजिल होने से पहले पर्दे के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता हो, उसके घर के अंदर अगर कोई आदमी बगैर इजाजत के दाखिल हो जाए, बोलो उसको कैसा लगेगा? आपके घर के अंदर कोई अगर बगैर इजाजत के दाखिल हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? है ना? क्या हुआ? सामने से हटिए, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। तो मुझे लगा आप भी तकरीर करेंगे, तो कहा मुझे तुम्हारी गैरत याद आ गई। मैं वापस लौट आया, फवल्लैतु मुदबिरन, कि जिस आदमी को इतनी शर्म हया हो, इतनी गैरत वाला आदमी जो पर्दे की आयतें नाजिल होने से पहले ही
पर्दे के बारे में कहता हो, उसके घर के अंदर बगैर इजाजत के मैं कैसे दाखिल हो जाऊं? ऐ उमर, मुझे तेरी गैरत याद आ गई, मैं उस महल के अंदर न गया। हजरत उमर बैठे हुए हैं, आंखों से आंसू ज़ारो क़ितार निकल रहे हैं। कहा, अल्लाह के नबी, मेरा सब कुछ तो आपका है, मैं आपसे क्या गैरत करूंगा? ऐ अल्लाह के नबी, आप उसके अंदर चले क्यों न गए? मैं आप पे कुर्बान, मेरी हर चीज आप पे कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। अल्लाह के नबी, आप महल के अंदर चले जाते, महल को देख लेते। अल्लाह के नबी, मैं आपसे क्या गैरत करूंगा, सब कुछ तो मेरा आपका है। तो जन्नत के अंदर 3 तरीके के महल हो गए। एक महल जो सोने और चांदी की ईंटों से बना है, एक महल जो सफेद मोती, लाल मोती, हरे मोती की दीवारों से बना है, और एक महल जो पूरा एक मोती का बना हुआ है। 3 तरीके के महल। अच्छा, ये दीवारें बन गई, लेंटर लगा दिया गया। हम लोग घर ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि सिर्फ दीवारें बना के लेंटर नहीं डालते, बल्कि हम अपने घरों के अंदर कमरे भी बनाते हैं। क्या जन्नत के अंदर जो महल होंगे उसके अंदर कमरे भी होंगे? हाँ, उसके अंदर कमरे भी होंगे। फरमाया कैसे कमरे होंगे? फरमाया लहुम गुरफुम मिन फौकिहा गुरफुम मबनिया, एक कमरे के ऊपर दूसरा कमरा, दूसरे कमरे के ऊपर तीसरा कमरा। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, ये कमरे तुम्हें इसलिए दिए गए, ये महल तुम्हें इसलिए दिए गए, ये बाला खाने तुम्हें इसलिए दिए गए, बिमा सबरू, कि तुम दुनिया के अंदर नेक अमल किया करते थे। तो कमरे भी बने होंगे। जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहा, नीचे नहर भी बह रही होगी। स्विमिंग पूल लगते हैं ना लोग, बहुत बड़ा जब कोठी बनवाते हैं, आलीशान मकान बनवाते हैं, तो घर के अंदर स्विमिंग पूल बनाते हैं, और कितना अच्छा लगता है। कभी इस तरीके के घर में आप गए हो जिसमें स्विमिंग पूल भी बना हो, तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। बताइए, छोटा सा स्विमिंग पूल हम देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। पूरी नहरें बह रही है महल के नीचे से, तो महल इतने खूबसूरत, और सामने नहरें बह रही हैं और महल इतने खूबसूरत हैं। अच्छा, जन्नत के अंदर जब लोग जाएंगे तो कोई बहुत ज्यादा अमल करने वाला होगा, कुछ कम अमल करने वाला होगा, कोई और कम अमल वाला, कोई बहुत ज्यादा अमल वाला। तो क्या सबको एक ही जैसा महल दिया जाएगा? नहीं, सबको अलग अलग दिया जाएगा। कैसे अलग अलग दिया जाएगा, उसको भी हदीस के अंदर बयान किया गया। प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना फिल जन्नति मिअतु दरजतिन, जन्नत के अंदर 100 दर्जे हैं, 100 दर्जे, यानी लोगों को ठहराने के जो दर्जात है, जो लोगों को जन्नत मिलेगी उसके 100 दर्जे। बाद रिवायत के अंदर आया कि 100 से भी ज्यादा है, इस हदीस के अंदर 100 है, मैं इसी का जिक्र कर रहा हूं। फरमाया कि जन्नत के अंदर 100 दर्जे है, और हर दर्जे के दरमियान में जो दूरी है, यानी एक जन्नती को ये दर्जा मिला, इसके बाद इससे ज्यादा अमल करने वाले को इसके ऊपर वाला दर्जा मिला, इसके ऊपर वाला कमरा, इसके ऊपर वाला पोर्शन मिला। तो इन दोनों के दरमियान की दूरी कितनी है? फरमाया कमा बैना दरजतैनी कमा बैना समा वल अर्ज़, इन दोनों की दूरी इतनी होगी जितना कि जमीन और आसमान की दूरी होती है। यानी एक दर्जे वाला अगर जमीन पर है तो दूसरे दर्जे वाला आसमान के ऊपर होगा, इतनी ज्यादा दूरी होगी। अब बताओ कौन सा वाला चाहिए? है जमीन वाला ही चाहिए, पहला वाला, या दूसरा वाला चाहिए? अब समझ लीजिए कि पहला वाला अगर जमीन पर है तो दूसरा वाला आसमान पर, और इसके बाद जब तीसरा आएगा तो वो इतनी ही दूरी फिर से होगी, चौथा आएगा तो फिर इतनी ही दूरी फिर से होगी। इस तरीके से अल्लाह ताला ने 100 दर्जे बनाए हैं। इसी तरीके से ये दर्जे ऊपर तक चले जाएंगे, ये बिल्डिंग इसी तरीके से ऊपर तक चली जाएगी, ये जन्नत ऊपर तक चली जाएगी। प्यारे नबी फरमाते हैं, इन तमाम दर्जात के अंदर जो सबसे बेहतरीन दर्जा है वो जन्नतुल फिरदौस है, वो सबसे ऊपर वाली जन्नत है, और उस जन्नतुल फिरदौस के ऊपर अल्लाह का अर्श है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम दुनिया के अंदर अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल किया करो तो सिर्फ जन्नत ना कहा करो, बल्कि अल्लाह से कहा करो, अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, सबसे खूबसूरत, सबसे ऊपर वाली, सबसे ऊंची वाली, सबसे आला, जो अल्लाह के अर्श के करीब है, वो जन्नत अल्लाह ताला अता फरमाए। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर हो रही है ना? तब तो जन्नत के बाला खाने, जन्नत के महल, नहरें वहरें सब हो गई। अच्छा, सबको अपने अपने अमाल के मुताबिक जन्नत भी मिल गई। अब एक सवाल फिर है कि आप पहचानेंगे कैसे कि भाई जाहिद भाई की ये वाली जन्नत है, आबिद भाई की ये वाली जन्नत है, साजिद भाई इसमें रहेंगे, अब्दुल्ला भाई इसमें रहेंगे, अब्दुर्रहमान भाई इसमें रहेंगे? आप पहचानेंगे कैसे कि किसका कौन सा पोर्शन है, किसका कौन सा हिस्सा है, कौन किस में रहेगा?
اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا. فرمایا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. جنتی آدمی جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو اپنی اپنی جگہ کو پہچان لیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا, اللہ تعالیٰ ان کو پہچانوا دے گا. جب یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو کس کو کہاں جانا ہے سب اپنی اپنی جگہ کو پہچان لیں گے. جس طریقے سے آپ جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں, تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ عابد بھائی ساجد بھائی کے مکان کے اندر گھس گئے اور ساجد بھائی رضوان بھائی کے مکان کے اندر چلے گئے, عبداللہ بھائی عبد الرحمان کے مکان کے اندر اور عبد الرحمان عبداللہ بھائی کے مکان کے اندر چلے گئے. بعد میں ارے میں تو بھول گیا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. ایسا نہیں ہوتا نا, سب اپنے اپنے مکان میں جاتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا مکان کون سا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پہچانوا دے گا اور وہ لوگ اپنے اپنے مکانوں کو, اپنے اپنے محلوں کو, اپنی اپنی جگہ کو جنت کے اندر پہچان لیں گے. محل